پی ٹی آئی کے حق میں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے اگر کہا جائے کہ اچھے دن شروع ہونے جا رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بھی لگ رہے ہیں، گرفتاریاں بھی رک چکی ہیں، چھاپے بھی اب نہیں مارے جا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ کا نام ECL سے بھی نکال دیا گیا. علیمہ خان کی ملاقات بھی عمران خان سے ہو گئی. خان صاحب کی کیسز بھی لگ چکے ہیں ہائی کورٹ میں. رات کو نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ اب لگ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی جانب برف پگھلنے جا رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے گراؤنڈ پر، اور کتنے ایکسائٹڈ ہیں مستقبل قریب میں خان صاحب کی رہائی کو لے کر موجودہ صورتحال کو اسیس کرنے کے بعد؟ یہ بات عمران خان کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے وطن کو کچھ نہ ہو. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو PDM پارٹ 1 پارٹ 2 بیچ میں کیئر ٹیکر یا انڈر ٹیکر جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا ملیدہ بنا دیا. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو جہاز عمران خان نے خریدے تھے اپنے ٹائم پہ، آپ کو یاد ہے ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ $30 ملین کا جہاز چین سے لیا ہے، اور یہ جو موڈی $250 ملین کے جہاز لے رہا ہے، یہ لوگ آپ اس سے کیسے لڑائی کریں گے؟ دیکھ لیا آپ کہ ان کی 6 kg جہازوں کا ہم نے قیمہ بنا دیا. الحمدللہ خان صاحب کو اللہ 100 سال زندگی دے. برف پگھلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان ڈیل کر رہا ہے، مطلب جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں ان کو اب سمجھ آ گئی کہ عمران خان کے بغیر یہ کام پورا نہیں ہوگا. پختوں کی سوے جمع بغیر بشل نہ کے، اس کو دنیا مانتی ہے عمران خان کو. وہ صرف عالم اسلام کا لیڈر نہیں ہے، وہ ایک گلوبل لیڈر ہے. اچھا، اب رہی بات آسانیوں کی. یہ سارے آپ ورکر دیکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی آسانی نہیں برتی جا رہی. غریب لوگ ہیں، نارتھ وزیرستان سے آتے ہیں، مالاکنڈ سے آتے ہیں، ساؤتھ وزیرستان سے آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. 5-5 6 دن کی ان کو حاضری ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ KPK یا PTI کے لیڈرز کو آسانی دیں اور ورکر کو تنگ کریں. اسینشلی خان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس کا ورکر ہے. مجھ پہ یہاں پہ 2 پرچے اس دن کٹ گئے صرف بولنے کے حق میں کہ جی ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں ہو. 3 میرے پہ وارنٹ ایشو کر دی. آئی ڈونٹ کیئر. لیکن اتنا بتا دو کہ یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ عمران خان کبھی بھی کسی سے ڈیل کرے گا. یہ اتنا میں مان سکتی ہوں کہ جن لوگوں نے 3 سال پاکستان کی کمر توڑی، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان میں کوئی 1 روپے کی معیشت نہیں کرنے والا. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، بجلی کا بل آپ دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، کوئی نہیں دے سکتا. گیس پانی تو ہے ہی نہیں ہمارے علاقوں میں. بجلی بناتا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور AJK ہے، اور ہم پہ ہی مہنگی بیچتے ہیں. ہم 2.5 روپے میں بجلی بناتے ہیں اور یہ لوگ بیچتے ہیں ہم پہ 60 65 80 روپے میں. دیکھیں، پاکستان ٹھیک کرنا ہے تو غریب کی عزت کرنی ہوگی، چاہے وہ PTI کا، پیپل کا ہو، یا ANP کا یا نون کا. آپ نے غریب کی عزت کرنی ہوگی، اس کو انسان کی طرح دیکھنا ہوگا. دوسری بات، چاچا بھتیجی سب کو سام سونگ گیا. پاک بھارت کشیدگی، یہ پاک بھارت کشیدگی کیا ہوتی ہے؟ بولو ہندوستان، بولو موڈی. ہمت نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں موڈی کا نام نہیں لیتے، بے شرم کے بچے. ہم تو یہ کیا نام ہے، موڈی پہ اتنی بڑی بڑی بالٹیاں لعنت کی بھیجتے، اس کا نام لے کے اس کو گالی دیتے ہیں. اسمبلی میں ہماری تقاریر کاٹی گئی ہیں کہ موڈی کا نام نہیں لینا. کیوں نہیں لیں گے؟ وہ ہمارا کیا لگتا ہے یہ پنجابستان بنانا چاہتے؟ کبھی نہیں بنے گا یہ پاکستان. اچھا، یہ بتائیں کہ کہا گیا 6 مئی کو عمران خان کو بالکل ایسے ہی بریفنگ دی گئی جس طرح وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاک بھارت کشیدگی ہے اور ہمیں اندرونی معاملات بھلا کے انڈیا کے خلاف ایک ہونا ہے. اور عمران خان نے کہا آپ ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور قومی ایشو ہے تو ہم ساتھ ہوں گے. تو اس کے بعد کیا کہیں گی؟ یہ اس کا مجھے کوئی نہیں معلوم، لیکن اگر آپ یاد ہے اقوام متحدہ میں عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ اگر پہلے پلوامہ ہوا اور عمران خان نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ ایک اور پلوامہ ہونا ہے. اور یاد رکھیں، اگر انہوں نے ہم پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی، میں تھپڑ ماروں گا، میں پہلے بدلہ لوں گا، پھر سوچوں گا کہ بدلہ لینے کے نہیں. اور یہ ہمارے لوکل غیرت سے فارغ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آئی انویسٹیگیشن کریں. میری بات سنیں، آپ کی بہن کو کوئی گھر سے اٹھا کے لے جاتا ہے اور آپ کہو گے ہم تو بڑی شریف لوگ ہیں، آؤ ہمارے گھر انویسٹیگیشن کرو. یہ کوئی غیرت کی بات تھی؟ دوسرا خواجہ آصف کہتا ہے ہاں جی ہمارے تو ہوتے تھے دہشت گرد پاکستان میں. بے شرم آدمی، جو مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے تم ان کو دہشت گرد بولتے ہو. لیکن یہ یاد رکھیں، خواجہ آصف اتنا آدمی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایسی بات کرے. اس کو پیچھے سے کسی نے تھپکی دی ہے تو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. انڈیا نے ایک 5 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے کہ جب تک خواجہ آصف زندہ ہے پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. سلام ہمارے جوانوں کو، سلام ہماری افواج کو، سلام ہمارے شاہینوں کو. اپنی زندگی کو جان جوکھوں میں ڈال کے انہوں نے ہماری لڑائی کی. ہم ان کو دیکھیں، وطن کے لیے سر قربان ہے اور اللہ کے لیے سجدہ ہے. عمران خان ایک علامت ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں خان نہیں تو پاکستان نہیں، کیونکہ خان پاکستان اور کی بقا اور سلامتی کی علامت ہے. جب تک عمران خان زندہ ہے، عمران خان جیسے لوگ زندہ ہیں،
हिंदुस्तान इसराइल हमें गंदी नज़र से नहीं देख सकते। और आप देखेंगे ये ट्रम्प, ये जो भी कहना उसके बारे में इसराइल को भी आहिस्ता आहिस्ता खुदे लाइन लगा रहा है। आपने देखा सऊदी के साथ जो विजिट हुआ, उसने क्या बातें की इसराइल के बारे में। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन हालात में वक्त लगता है। तो लेट मी टेल यू, ये जो इनकी ओपनिंग लाइन्स है ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, इमरान खान किसी के साथ ना डील करेगा ना डील करेगा। वो कहता है कि मैंने 50 साल अपनी ज़िंदगी की इज्जत से, पैसे से, नाम से, खुशी से गुजारे, तो अगर 2 साल जेल में बैठ गया तो क्या फ़र्क पड़ा। ये होता है असली आदमी। अच्छा, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि ये जो खबरें आई हैं इसके बाद मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की खामोशी ने वोट को इज्जत दो के बयानिए को टाँकी मारना शुरू कर दिया। आप इस पर क्या कहेंगे? जिस आदमी का मुँह अब तक नहीं खोला, जिंदा लाश वो बैठी हुई है लंदन में, मैकडॉनल्ड्स और KFC खा रहा है, तो एक बात तो कहो ना मोदी के खिलाफ। नवाज शरीफ इज इररिलेवेंट, आप समझ जाएं, वो खत्म है, वो मट्टी खाक बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिंदा लाश है, कुछ ना पूछें। इसके साथ साथ शानदाना गुलजार साहब ये भी बताइएगा कि PTI के अंदर इस वक्त 2 चीज़ें पाई जा रही है। एक जानिब लोग कह रहे हैं PTI के अंदर कि तहरीक होनी चाहिए, लॉन्ग मार्च होना चाहिए, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं विद इन PTI भी। तो आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात के ज़रिए इससे पहले भी काफ़ी दौर हो चुके हैं, खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या फिर हल लॉन्ग मार्च ही है आपके ख्याल में? देखिए, कल जुनैद अकबर साहब से इंटरव्यू ले रहे थे 2-3 मीडिया हाउसेस और मैं बैठी हुई के साथ, उन्होंने ये कहा कि देखिए मुज़ाकरात हमेशा हल होता है, हम जिरगे वाले लोग हैं, हम जिरगे से मसले हल करते हैं। हमारा तो दुश्मन भी हमारे हुजरे में आता है, हम उसको इज्जत देते हैं, उससे बात करते हैं, लेकिन बदमाशी नहीं चलेगी कि हमारी गर्दन पे बूट रख के हमसे बात करो ना। इक्वालिटी पे तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा होगा, मेरे पास कम होगा, तुम्हारे पास ताकत ज़्यादा होगी, मेरे पास कम होगी, लेकिन इज्जत हम दोनों की बराबर है। इज्जत की लेवल पे बात करोगे तो हम हर चीज़, लेकिन अगर बदमाशी करोगे तो सॉरी, ये हाथ नजर आएगा। दोबारा निकल रहे हैं हम कश्मीर जाएं, हम कराची जाएं, इंशाल्लाह, लेकिन याद रखिए जब इज्जत वाली मुज़ाकरात। लेकिन एक और मसला भी तो है ना, आई डोंट ब्लेम नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन था सेनेटर सिद्दीकी, वो कहता था कि खान ने 3 शर्तें इनके साथ रखी थी। वो शर्त ये थी कि बेगुनाह वर्कर को रिहा करो, 9 मई की और 26 नवंबर की जो वीडियो फुटेज है उसको दिखाओ कि लोगों ने क्या किया जो उनका अपने जेलों में बंद किया हुआ है, लोगों के नाखून निकाले, लोगों को टॉर्चर किया है, लोगों को बरहना करके उन पर मिर्ची वाले पानी फेंका गया है, तो उन लोगों ने क्या किया। तो सीनेटर सिद्दीकी आगे से कहते हैं इतनी तो हमारी औकात नहीं है कि हम ये खान की मान लें, तो जब औकात नहीं है तो फिर हुकूमत में क्यों बैठे, फॉर्म 47 वाले जाओ ना खा। अच्छा, नजम सेठी साहब ने रात को अपने लेटेस्ट प्रोग्राम में कहा कि खान साहब को एक अहम शख्सियत मिली है और खान साहब को कहा गया कि हम आपको रिहाई आपकी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मैं अदालतों के जरिए ही बाहर रहूँगा। तो अदालतें, आपको लगता है कि क्योंकि आप लोगों को शिकवा रहता है हमेशा अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है आप लोगों को? देखिए 26 दिन की वेब अदालत नहीं है, ठीक है, वो एक क्या बताऊँ, एक वो भी नवाज शरीफ की तरह जिंदा लाश ही है, लेकिन इमरान खान के बारे में आप गारंटी से एक बात कह सकते हैं, या वो बाइज्जत बरी होगा इंशाल्लाह, या उसके खिलाफ सारे नकली केसेस हटा लिए जाएंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा शानदाना गुलजार साहिबा, आज आप यहाँ ATC पेश हुई हैं, काफ़ी लोग आपके पास आ रहे हैं, तो कितने लोग, इनके मसाइल क्या है, क्या बता रहे हैं आप लोगों को? देखिए, मुझे जुनैद अकबर ने फोकल पर्सन KP के खैबर पख्तूनख्वा के बेगुनाह कैदियों के लिए लगाया कि पता चले कौन बेल में है, कौन जेल में है, डेटा इकट्ठा नहीं मिलता, पता नहीं चलता, और गलती हमारी अपनी है। ILF ने बहुत काम किया पिछले 2-3 साल से वर्कर के लिए, लेकिन मैंने MPA को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपने वर्कर की, ठीक है। तो ये इसलिए एक सिस्टम बना रहे हैं, टैबुलेशन हो रही है कि कौन कहाँ पड़ा है। देखिए 25 मई 2022 से ये जुल्म चल रहा है, तो हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, एक मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का बनेगा कि कौन इस वक्त कहाँ है, किस चीज़ की मदद की। शानदाना गुलजार साहिबा, इमरान खान के दोनों बेटों ने बड़ा अहम इंटरव्यू दिया, उसके बाद बड़ा वायरल हुआ, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हुए, और बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि शायद वो खुद भी आ सकते हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से काफ़ी कंसर्न है। क्या आपको लग रहा है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं किरदार अदा कर पाएंगे इमरान खान की रिहाई में? अल्लाह उनको जिंदा खैर से लेके आए, लेकिन मुझे FM 47 के चोर प्राइम मिनिस्टर, चोर चीफ मिनिस्टर, ये सिंध वाले, ये बलूचिस्तान, मुझे इन पे कोई यकीन नहीं है। ये 2 नंबरी लोग हैं। मैं ज़ाती राय दे सकती हूँ, मैं आपको कानूनी राय नहीं दे सकती। ज़ाती राय है कि खान साहब के बेटे जिंदा रहें, सेफ रहें। ये बहुत गंदे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रही आपको? दोनों जो बेटे खान साहब के, उनका अचानक सामने आना, मंजर आम पर 2-2.5 साल से खामोश थे। नहीं, खामोश बिल्कुल भी नहीं थे, बेचारे बात करते थे, ट्वीट करते थे, बट अब उन्होंने इंटरव्यू दिया है मारियो नौफल को, ये इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया कि जी हमारे वालिद के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे वालिद को अब बचाना होगा। तो इससे ज़्यादा और क्या ख़तरनाक बात हो सकती है?